तक जोत अनाहत जन गुरु नानक अंगद मारे समाही। गुरु अंगद जग दास दी जोर सलाम हरक अनंत रहयो लपटाई। तह जोत सनातन गुर तीसर गुरु रामदास लीला टकराई। गुरु रामदास जग तारन को गुरु अर्जन भया जस भाल दिखाई। गुरु अर्जन बोहित बाणी के बोयो जिन सुर नर गण समुदाई। सिखन को नाम कधान दियो थुन राम नाम अति ऊंच चलाई। जय नेक सुनी चित लाए तुनी फुन गर्भ नाय पायो दुखदाई। गुरु हर गोबिंद पर तख हरि जन दीन दुनी को कष्ट रहाई। न अंत समय जम दीन कियो जपयो हर गोबिंद जन रगराई। शुभ मस्त निहार छठम गुर को मर पाए ससांत हृदय रुसनाई। बड़ वीरो संत महंत गुरु तर धर्म कर्म की पैज रखाई। कर जोर बंदो गुरु हर राय प्रभ करण कारण जय दियो बताई। न जोर नरन को जोरन को जय सोत प्रभु नज कर तिरकाई। सब विघ्न विनाश पहे उसके हर कृष्ण गुरु जन दियो मनाई। हर कृष्ण गुरु उज्जवल आत्म है जिन दर्श किया फल मुक्ति पाई। गुर तेग बहादुर सो जोत अमर पीरन ते पीरन कैर दे जगाई। तह बोध दिया नर नारन को परलोक उलोक सो संसुख दाई। नय रंच कलेश किया शन में उपदेश किया जो करत दिखाई। जोर बंदो गुरु हर राय प्राप करण कारण जय दियो बताई। न जोर नरन को जोरन को जय सूत प्रभु निज कर तिरकाई। विघ्न विनाश पहे उसके हर कृष्ण गुरु जन लियो मनाई। हर कृष्ण गुरु उज्जवल आत्म है जन दर्श किया फल मुक्ति पाई। गुर तेग बहादुर सो जोत अमर पीरन ते पीरन कैर दे जगाई। कह बोध दिया नर नारन को परलोक अलोक सो सम सुखदाई। न रंच कलेश किया क्षण में उपदेश किया जो करत दिखाई। या बोध अपावन हेत सुनो गुर नावम पेटा शीस चराई। गोबिंद गुरु सम अवतार नहीं चौ जुगन में हर ऊपर घटाई। जन तिरन आगास दिए छन में आगास दिए जन धरन रहाई। जन नीचों ऊंच किए छन में फुन ऊंच और नीच न रहो कथाई। न जोर नरन को जोरन को जय सूत प्रभु निज कर तिरकाई। सब विघ्न विनाश पाए उसके गोबिंद गुरु जन लिवलाई। जय 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 गोबिंद सिंह गुरु जय 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 गोबिंद रघुराई। अब कृपा करके गुर दीजे देव दिष्ट संपेखन केरी। जय कर पूपत रंक पिखारी पस पशु संसर दिष्टेरी। कीट पतंग पखान प्रेंद में जोत अकाल अखंड बसेरी। ईव परम दुसवार जो जानो तो मन मोहन नदर करेरी। सतगुर जुगत लड़ाई कै गुर सिख लेत संभाल। अवगन काढ़ सद गुण परे बिखम काल ना काढ़। मूक उचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए।
अंध लखै बधरो सुने, जो काल कृपा कराए। पतित पावन भगत वत्सल, किरपा निधान सर्व कला समरथ, खंडां ब्रह्मंडां दे मालक, जुगो जुग टल वालिए कुल आलम, गरीब नवाज सच्चा पातशाह, शब्द गुरु जगत गुरु, ज्ञान दा सागर गुरु, धन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन पवित्र दरबार की हाजरी भर रही सर्बत संगतां वडभागी हो, जो अपनी हाजरी गुरु चरना च लवा रहे हो। दास की हाजरी भी गुरु चरना च प्रवान करो। गुरु फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, अज आपां जिस अस्थान ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की हजूरी का आनंद मान लए हैं, ये बड़ा भारी इतिहासक स्थान है। इसका नाम है मियानी पत्तड़ गोंदवाल साहिब। ये शाही रस्ता सी दिल्ली ते लाहौर नूं जोड़न वास्ते। इस पत्तन तो बहुत इतिहासक घटनावां होईयां। इतिहास इसका महान है। आपां ने रल मिल के अज इतिहास दे राही दर्शन करने आ। सुपन दर्शन, चित्र दर्शन, प्रतख दर्शन ते सरवण दर्शन, ये चार प्रकार दे दर्शन हैं। आपां सरवण दर्शन कर रहे हैं। साध संगत जी, अज दा पवित्र दिहाड़ा, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज दा अज ज्योति जोत दिवस है, जड़ियां आपां हाजरियां भर रहे हैं। साध संगत, धन गुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज एक छोटे जहे व्यापारी सन। खोते उत्ते समान लद के मिर्च मसाले बाजारां विच होका दे के वेचिया करदे सन। ते हरिद्वार दे प्रशंसक सन। माता गंगा नूं मनदे सी। अपनी किरत करदे आए ते दसवंध कढ़दे आए। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਦਵਾਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ हरिद्वार माता गंगा दे इशनान करन गए ने। ते जदों इशनान अज भी आपां जदों इन्हां तीर्थां ते जाने आए ते बड़ियां चोरियां, जेब कतरे, समान चोर बहुत उत्थे इकट्ठे हुंदे आ। ते जदों इशनान करीदा, एक जाना बस्तरां कोल बैठदा। ते खास करके पंजाबी बंदे दी एक सुभाव है कि जिथे बैठदा लेट जांदा, ते जदों लेटदा है गोडे दे उत्ते पैर रख लैंदा। इदां करके गोडे ते पैर रखिया सतगुरां ने, गुरु अमरदास जी महाराज ने। जिहड़ा इन्हां दा पुरोहित है, पंडित जी दे कोलों पूजा पाठ कराउंदे है। ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਲੀ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਆ। ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਗੂਠੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਲੀ ਵਿੱਚ, ਪੈਰ ਦੀ ਤਲੀ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਬਕ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਤੇਰੇ ਚਵਰ ਤਖਤ ਝੁਲਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਜੇ ਤੇ ਗਧੇ ਤੇ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤਖਤ ਝੁੱਲਣਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁਰਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਚਵਰ ਤਖਤ ਝੁੱਲਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਵੇਂਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਚਵਰ ਤਖਤ ਝੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਹੋਇਆ। 22 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਤਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਨਦੀ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਗੋਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਵਰ ਤਖਤ ਝੁੱਲਣੇ ਐ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਵਰ ਝੁੱਲਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੋ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਬਿਰਧਤਾ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਬੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਨਾਲ। ਸਾਧੂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦਸ਼ਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ, ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਪੁਰਸ਼ਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਹਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੀ 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 ਛੀ, ਮੇਰੀ 2 ਤਪੱਸਿਆ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ। ਭਾਵ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਜਪ ਤਪ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਉਹ ਨਗੁਰੇ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵੀ ਖੇਡਨੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਵੀ ਮਾਨ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਨਾ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਏ,
मैं कृपान नहीं पाई, सब कुछ मेरे अंदर। मैनू कईयां ने कहा, कहते जी कृपान मेरे अंदर ही आ। मैं कहा ध्यान रखा कर, पासा पूसा लैने, जे वज गई तो अंदरों बाहर आ जानी हो। ध्यान दिया कर इहदे वल। कई बारी बहाने इहो ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ बनाउने आ, पर एडा साधु तपस्वी कमाई दा दसवंध कढ़दा, साल दा तीरथ कढ़दा, आए गए साधु नूं भोजन वस्त्र देंदा, फिर भी साधु ने कह दिता तेरा ते ना ही बुरा है, तेरा गुरु कोई नहीं। वो दक्षिणा वापस कर दिती। छी छी करदा कहंदा मेरा 24 साल दा तप गया। वापस घर आए ने, बहंदिया उठदिया अज ठोकर लगी है ना, ते कन्ना च आवाज गूंजदी है बहंदिया उठदिया, अमरू ओ तेरा ते ना ही बुरा, तेरा ते परछावा ही बुरा, तू नगुरा है, ते नगुरे दा ते नाम भी बहुत बुरा है। परेशान बहुत होए। भरा दी नूह है बीबी अमरो, सतगुरु गुरु अंगद देव जी महाराज दी धर्म धी है। गुरु अमरदास जी दी भतीज नौ आ। अमृत वेला होया, वो उठी है, मधानी पाई है, जपजी साहब जी का पाठ कर रही है। पाठ करदिया तुकां पै रहीआं ने कन्नां दे विच। धन गुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज जिवें जिवें गुरबाणी सरवण करदे तिवें तिवें घैल हुंदे जांदे। आखर जाके माता अमरो नूं पुछया, कहन लगे बेटा ए बाणी किस दी पढ़ रही है, किहदी बाणी पढ़दी पई है? पिता जी ये सतगुरु गुरु नानक देव जी पातशाह की बाणी है। कहन लगे उन्हां दे दर्शन कराओ। कहंदी उन्हां दी गद्दी ते मेरे पिता गुरु अंगद देव जी बिराजे ने। माता अमरो दे पैर फड़ ले, कहन लगे बच्चिए मैनू होर ना तड़पा, मैनू गुरु दे दीदार करा दे। कह लगी पिता जी मैं धी आ उस घर दी, तुहानू पता है धी दी मर्यादा दा, भी जिन्ना चिर धी नू मापे सददे नहीं उन्ना चिर धी जा नहीं सकती। कह लगा पिता कोई मर्यादा नहीं मैनू समझ आउंदी, मैनू इक्को ही गल समझ आउंदी भी मैनू दर्शन करा। हुण कहन लगी मैं ऐदा जावांगी पता नहीं किस मुख बोलणगे। कहन लगे जो मुख बोलणगे मैं माफियां मंग लवांगा, मैं खिमा मंग लवांगा। हुण इधरों भी सहुरा पिता समान है, उधरों भी पिता है। मन के बचन नाल लै आई खडूर साहब, इत्थे आके बाहर खिलार दिता। कहंदी मैं आग्या लै आवां। मन विच सोचिया ये मेरे पिता दा कुड़म है ते है भी मेरे सहुरे दा भरा है। मैनू जो कुछ बोलन मेरे पिता ने इन्हां दी शान च कुछ बोल दिता ते मेरा जीवन बर्बाद हो जू। पहले मैं पिता गुरु दियां झिड़कां डाटां झल लवां फिर आग्या लवांगी। पर जिवें ही माता प्रेमो जी ने अपना माता अमरो जी ने मत्था टेकिया, सतगुरां सुख शांत पुछ के सवाल कर दिता। कहन लगी सतगुरु कहन लगे बेटा जिस पुरुष नूं तू लैके आई है उन्होंने बाहर खिलार के आई, उहदा निरादर नहीं हुंदा। तेरे सत्कार योग ने
तू इस तरह कर, ओनू अंदर लैके आ। साध संगत, गुरबाणी का फरमान है, साधु को मिलने जाइए साथ न लीजिए कोय, पाछे पाओ न दीजिए आगे होए सो होए। सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज मत्था टेकिया जाके सतगुरु गुरु अंगद देव जी नूं, ते तन मन होए निहाल, जां गुर देखा सामने। दर्शन करदियां नदरों नदर निहाल हो गए। गुर दीक्षा लई है, गुरु घर दे प्रेमी हो के रह गए ने, सेवा विच जुड़ गए ने। 12 साल लगातार खडूर साहब तो चल के ते गोंदवाल दे पत्तन तो, क्योंकि दरिया दे विच हर जगह तो पानी नहीं भरिया जाता, पत्तन तो गागर भर के खड़दे है। 12 साल बाद सतगुरां ने परचा लिया है, हनेरी बड़ी चलदी है, झक्खड़ आ गया, एक जलाए दी खड्डी विच डिग पे ने, किले नूं पैर वज्जा। साध संगत, कुड़म ने गुरु दे, ते कुड़म भी मुंडे वाले। अजकल तुहानूं पता ना, मुंडे वाले जिहड़े कुड़म हुंदे आ किन्नी अत चकदे ने कि असीं मुंडे वाले, असीं मुंडे वाले। सगों सन्मान धी वाले दा होना चाहिदा। 18-20 साल धी नूं पालदा, पढ़ाउंदा, लिखाउंदा, फिर 200 बंदे दी रोटी करदा, 200-300 बंदा अपना शरीका इकट्ठा करदा, फिर धी वास्ते दाज बनाउंदा ते दान कर दिंदा। पूजा दे लायक ते ओह हुंदा है, पर असीं मंगते किन्ने हंकारी हुंदे आ। दानी ते धी वाला है ना, धी दान कीती, फिर नाल दाज दान कीता, फिर 200-300 बंदे नूं भोजन छकाया। पातशाह ते ओह होया जिन्हें इन्ना कुछ करके अपने जिगर दा टुकड़ा दान कर दिता, वेची थोड़ी उन्हें, दान कर दिता। दानी जिहड़ा ओह हथ जोड़ के खड़ा ते भिखारी आकड़ विखाउंदे आ। महाराज ने यह रीत भी तोड़ी जे। मुंडे वाले कुड़मिया गुरु साहब जी सेवा करते ने, लोकी बड़े ताने मारते ने कि कुड़म है तू, तेरे वास्ते चिट्टियां चादरां विछनियां चाहिदियां, पर कुड़म बन के नहीं, सेवक बन के। अज जदों किला जिहड़ा जलाए वाला, जिहड़ा तानी वाला वज्जा ते खड्डे च डिग पे, गागर दा पानी नहीं डुलन दिता। जलाए ने आवाज दी, कहंदा कौन है इस वेले? ओदी घरवाली बोली, कहंदी होर कौन है? ओए अमरू होना नथाना, जिहदा कोई थां टिकाना नहीं गा, इत्थे कुड़मा दे बैठा। महाराज सच्चे पातशाह हसे गुरु अमरदास जी ते कहन लगे, कमलीए तेनू ते पता ही नहीं, मेरा ते टिकाना, तेरा किहड़ा टिकाना है? मैं ते टिकाने डिग्गा है, तू कमली है, तेनू पता नहीं। वो कमली हो गई, कपड़े पाड़ते उन्हें, खलारे पाले। इधर सतगुरु सच्चे पातशाह जी गुरु अंगद देव जी महाराज ने सिखां नूं हुक्म कीता, कहन लगे बई जल लियाओ, दही लियाओ, चौंकी लियाओ। सतगुरु जी नूं उस चौंकी ते बिठा के गुरु अमरदास जी नूं इशनान कराया। विसाखी दा मेला गुरु नानक देव जी शुरू कर गए सी, ते गुरु अंगद देव जी महाराज विसाखी दा मेला मनाउंदे आ। हर विसाखी ते बाबा अमरदास जी नूं सरपाओ भेंट करदे आ, ਉਹ सिर ते बन लेंदा। सरपाओ भेंट करदे आ, ਉਹ सिर ते बन लेंदा। 12 सालां दे 12 ਸਰੋਪੇ सिर ते आए ते 12 सालां विच सतगुरु गुरु अमरदास जी महाराज ने मंजे ते सौ के नहीं वेख्या। सतगुरां दी सेवा च लगे रहिंदे ने। इस तरह करके कंध नाल ढोल आके जदों नींद जोर पाउंदी है ना,
उदों घंटा 2 घंटा वो नींद लै लेंदे ने। नहीं तो लंगर च सेवा, बर्तनां की सेवा, सतगुरां दे चौर की सेवा, झाड़ू की सेवा, चरण चुम्मन की सेवा, सारियां सेवावां करदे। पर सौंदे उदों आ कंध नाल ढोल आके जदों नींद सूलां ते भी सुलप, जितरों महाराज ने भी बाणी च कहा अल्प आहार सुलप सी निंदरा दया क्षमा तन प्रीत। महाराज कहंदे गुरसिख ने सौना उदों आ जदों इन्नी जबरदस्त नींद होवे भी कंडियां ते भी आ जाए। सुलप सी निंदरा भी सौना है, सूलां ते भी नींद आ जाए। उदों ओहो जी नींद लैंदे गुरु अमरदास जी। अज सरोपाओ भेंट होया 5 पैसे ते नारियल भी रख के मत्था टेक दिता। ते सतगुरु गुरु अंगद देव जी महाराज कहंदे ने सतगुरु अमरदास जी नतानियां दे तान, निमाणियां दे मान, नतिरियां दे तिहर, नगतियां दे गत, निआसरियां दे आसरे, ने ओटियां दे पता नहीं किन्ने क वचन कह दिते महाराज ने। अज तखत ते बिठा दिता, सेवा विच उवें ही लगे आ। घरेलू ईरखा हो गई। इन्ने नूं ऐस पिंड दा गोंदा खतरी वो महाराज जी नूं लैण वास्ते चला गया। जाके बेनती की महाराज वो नगर जिहड़ा गोइंदवाल साहब वो वसदा नहीं है, उजड़दा रहिंदा, किरपा करो वो नगर वसाओ। सतगुरां ने गुरु अमरदास जी महाराज ते भाई बाबा बूरा जी जिन्हों बाबा बुढ़ा जी कहते हैं, ते भाई कल्याणा जी ये सके भरा ने, ते तीसरा नाल भाई पैड़ा जी, ते भाई उदय जी, ते भाई लखन जी, ये 5 प्यारे प्रबंधक दे के सतगुरु अमरदास जी महाराज नूं इत्थे भेज दिता। ये नगर वसाउण दा हुक्म कर दिता भी तुसी गोइंदवाल साहब नगर वसाओ। अगे इत्थे साध संगत इतिहास मजहबी सिखां दा रंगरेटियां दा चलदा पिया जी। गुरु महाराज नूं हुक्म होया भी जा गुरु अमरदास जी नूं भी पुरशा गोंदे नूं गोंदवाल साहब बना दे, नगर वसा दे। इत्थे आ गए ने ते उदों उन्हां समयां च 75% लकड़ इस्तेमाल हुंदी सी घर बनाउण लई, 75%। ते सतगुरां ने नगर वसाउण दा जदों फैसला कीता ते धन गुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज ने भाई कल्याणा जी नूं हुक्म लाया भी तुसी जाओ पहाड़ां विच ते लकड़ दा प्रबंध करो। उन्होंने कहा 7 वचन याद रखियो। असी 20 सवाल करते हैं जो बाबे वचन करते हैं। साध संगत जी, श्रोमणी पंथ अकाली दशमेश तरना दल मिसल शहीद बाबा वीर सिंह 1300 घोड़सवार पंजाब भारत मौजूदा मुखी जथेदार बाबा मेजर सिंह जी सोढ़ी साहब, मैं नहीं जे कह रहा, गुरबाणी कहती है तख्त सलाम होवे दिन राती। जदों बाबा जी नूं मिलीदा ना, उम्र दे विच बाबा जी मेरे नालों उम्र च छोटे है, तुहाडे भी बजुर्गां नालों छोटे ने, पर तख्त सलाम होवे दिन राती। जेड़ी गद्दी ते विराजमान है ना, दास ने अगे भी एक इंटरव्यू की है भाई, एक आ बुढ़ा दल, एक आ तरना दल, बाकी शाखा ने, एक बुढ़ा दल एक तरना दल, ते तुहाडा जे दशमेश तरना दल। बहुतिआं नूं पता ही नहींगा, जिहड़ा तुहाडा है ना वो आ दशमेश तरना दल। इनू तोड़िया जे कलगीधर पातशाह ने,
ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮਿਸਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ। 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ। ਹੁਣ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਾਏ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੇ। 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ, ਆਰਮੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ, ਇਹ ਨੀਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੜਮ ਚੌਧਰੀ, ਇਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਜਿਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਜਿਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਉ ਪਿਓ ਮੁੰਡਿਆ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਕੋਉ ਜੋਗੀ ਪਿਓ, ਕੋਉ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਕੋਉ ਜਤੀ ਅਨਮਾਨ ਬੋ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਕੋਉ ਰਾਫ ਜੀ ਇਮਾਮ ਸਾਫੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੇ ਪਛਾਨ ਬੋ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਇਹ 2 ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਨੀਲੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਖੱਟਾ ਚੜਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ। 2 ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੀਲਾ ਤੇ ਨੀਲਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨੀਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੀਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿਵਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚੜਦਾ ਖੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਕੇਸਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ ਤੋਰੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਿਸਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ। ਇਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਮੋਰ ਦਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਰੱਥ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਗੁਸਾਈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਖੇ ਅੱਗਾ ਢੱਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਉਹ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾਈ ਜਾਂਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਆਖੇ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਆ, ਕੌਣ ਆਖੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆ। ਪਰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਾਰ ਬੈਠਾ ਜੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭੰਨ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੰਨ ਦੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੇ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੇ, ਭਾਏ ਨਸਾਕੇ ਜਾਲੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਵਿਚਰਦਾ, ਕਲੋਜ਼। ਮੈਂ 2-3 ਬਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਏ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਖਿਆ ਭਾਓ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਹਾਰਿਆ? ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹਰ ਮੈਦਾਨੋਂ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਤੇ ਫਤਿਹ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹੈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਦਲ ਹੈ। ਬਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਇਸ ਗੱਦੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਤੁਮ ਰੰਗਰੇਟੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ,
सतगुਰਾਂ ने दसिया भी वह धर्म तो कुर्बान हो गए। विराग आया, महाराज ने तुहाडे वाल हथ कीता। लिखारी लिखदा है कि चूड़े चमारी नाल सी, भावें इदां ही लिखदा, तुहाडा इतिहास तो बच गया। जे इदां ना लिखिया हुंदा तो इन्हां ते मिटा देना सी। तुहाडा इतिहास बच गया भी चूड़े चमारी नाल सी। ते अज भी जे अकाल तख्त नूं समर्पित आ ना, वो केवल उही चूड़े चमारी आ, बाकी अकाल तख्त साहब तो आकी जे सारे। कईयां ने तो विधान भी बंद करता, कहते बाटा एक नहीं करना, विधान नहीं लवांगे। आकी हो गए ना, अकाल तख्त साहब तो आकी जे वो लोग अज भी समर्पित आ। ते रमदासी भाईचारा, बाल्मीक समाज ते मजहबी सिख, तरखान सिख यही समर्पित ने वड्डे जथे जिहड़े। जदों अकाल तख्त नूं समर्पित है ते फेर ही ये बचन मनदे। जिथे भी अकाल तख्त ने मोर्चा दिता, बाबे उत्थे जाके झंडे गड़ दिते ते फतेह पा के आए। बड़े मोर्चे अकाली श्रोमणी अकाली दल नूं जित के दिते जे, बड़े मोर्चे जित के दिते इन्हां नूं। एवें नहीं बाबा जी नूं सलाम करदे हो। वचन पालना असीं जदों महाराज ने कहा ना भी इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, चार मुए ते क्या बया जीवित कई हजार। ते लागो डले चौधरी ने फड़ बड़ी मारी, कहना महाराज आ चूड़े चमारा ने की करना ही, मैनू बुलाउंदे, मेरे कोल बराड़ सी 500, धज्जियां उड़ा दिंदे, तारे बच्चे भी शहीद नहीं सी होने ते आनंदपुर भी नहीं सी। अफसोस तुसीं मैनूं याद नहीं कीता। जदों महाराज नूं ਇਹ बचन ਉਹਨੇ कहे भी इन्हें चूड़े चमारा की करना सीगा, किन्ना दर्द होया महाराज नूं ਉਹ महाराज ਦੇ बचनां ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਏ। किन्नी पीड़ होई सतगुरु नूं ਉਹ महाराज ਦੇ बचनां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। महाराज ਕਹਿੰਦੇ ਡਲਿਆ कोई गल नहीं, तेरी फौज भी परख लैने आ, अजे किहड़ा कोई काम मुक गया। याद रखियो कलगीधर नूं चोजी प्रीतम भी कहंदे आ। मिंट लाउंदे ही चोज रचन, चोज रचन लग्या 1 मिनट लाउंदे ही। समा थोड़ा लाल चंद ढाल लैके आया सी, मिंट च चोज रचता सी महाराज ने। एक सुनियारा 500 मोहर लैके आया सी, मिंट च चोज रचता। तुरिया आउंदा जोगा सिंह कहंदा मेरे वर्गा कोई सिख हैगा, महाराज चोजी प्रीतम ने 1 मिनट च चोज। ये एग्जाम्पल दिते आ, चोजी प्रीतम आओ चोज रच दिता। याद रखो तुहाडा इतिहास जे सारा। उदय सिंह मिस्त्री तरखान 2 वारी दर्शन करन आया, लाहौर दा निवासी। 1 वारी 2 बंदूकां लैके आया, नागनी ते बागनी, ते 1 वारी 2 नाली बंदूक लैके आया, दनाली बंदूक। ते 1 वारी मजहबी सिखां ने परखी ते दूजी वारी मजहबी सिखां ते परखी। याद रखियो तुहाडा इतिहास चलदा पिया। जदों दनाली बंदूक लैके आ गया भाई उदय सिंह, सतगुरु मुस्कुराए, डल्ले वल कीता मुख, बड़ी मुस्कुराहट विच बोले, कहन लगे डलिया लिया भी उन 2 आदमी, यह परखनी है। गया दवा दव जाके बेनतियां उन्होंने हुक्म कीते, नहीं मन्ने ते बेनतियां कीतियां। सारे कहंदे भी चौधरी साहब जंग दे मैदान में अपना आप बचा के लड़ना, ਇਹਦੇ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਖਲੋਵਾਂਗੇ ਠਾਕ ਕਰਦੀ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਬਸ ਘੁੱਗਾ ਚਿੱਤ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੱਤਾਂ ਧੂ ਧੂ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਧੂ ਧੂ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਡੱਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਬੰਦੂਕ ਹੀ ਪਰਖਣੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਈ ਮੌਤੇ ਆ। ਬੰਦੂਕ ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਵਾਨ ਠੋਕ ਦੇਣਾ। ਮੇਰਾ ਬੋਤਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਤੇ ਬੋਤੇ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਡਰ ਤੇ ਬੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ, ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੋਤਿਆਂ ਬੋਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਕਰ, ਤੰਬੂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ 2 ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿਵਸ ਆ
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਮਨਾਇਆ। ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਜੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਂਗੂ ਮਨਾਉਣਾ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿਵਸ। ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਿੱਥ ਕੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਧਮਾਕਾ ਪਾਉਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਇਆ ਜੇ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਧਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਸਕਾਈ ਕੰਨੀ। ਇਹ ਤਿਰਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਗਿਆ ਟੱਪ ਬੰਨੇ ਬੰਨੀ। ਹੋ ਅਜੇ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਛਿਨ ਛਿਨ ਜਾਏ ਵਿਹਾਮਦਾ। ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਫਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਆ ਤੇ ਫਾਨੀ ਸਰੀਰ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਕਰ ਦਿਓ ਕਮਾਲਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਜੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਆ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਲਾਮੀ ਦੇਤੀ, ਦਨਾਲੀ ਦੇ 2 ਫੈਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕੱਢਤੇ। ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤਖਤ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਪੀੜ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੂੜੇ ਚਮਾਰ, ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਮੁੱਖ ਬੋਲਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ, ਤੁਮ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਰਹੇਂਗੇ ਪੰਥ ਕੇ ਸੰਗ ਸਮੇਟੇ। ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਲਣ ਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਗਲਣੀ ਦਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ। ਤੁਮ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਰਹੇਂਗੇ ਪੰਥ ਕੇ ਸੰਗ ਸਮੇਟੇ। ਫਿਰ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਐ ਕਰਕੇ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਇਨਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਮਾਨੇ ਜੋਈ 3 ਲੋਕ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਨਾ ਧੋਈ। ਆਹ ਦਰਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭੁੜਕ ਡੰਡੇ ਪਾਰ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ 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 ਤਰੀਕਾ, ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਡੱਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਨਤੇ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਰੇਟਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਨਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਮਾਨੇ ਜੋਈ 3 ਲੋਕ ਤਸ ਮਿਲੇ ਨਾ ਢੋਈ। ਤੇ ਡੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਬਖਸ਼ ਦੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਜੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪੀੜੀ ਜੋਗੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੀੜੀ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜੇ ਚਮਾਰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਏਗਾ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੇ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੇ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੇ, ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੇ ਜਾਲੇ। ਆਪਾਂ 20 ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਓ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, 7 ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਚਾਦਰ ਰੱਖੀ ਮੋਢੇ ਤੇ, ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਸੇਵਕ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਵੀਂ, ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਕਲਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੀ।
सारे अरदासां करते जाते, कहते आपे कर ली है सेवा, मेरे वास्ते च नहीं होएगा, वड्याई बख्श दी मैनू। पहुंच गए ने। ऐसा कौतक रचिया सतगुरां ने। उथे सूरज ग्रहण का मेला, शकेत मंडी, हरी सैन राजा उथों दा, वो सनातनी धर्म नूं मनन वाला, ब्राह्मणी कर्म कांड करन वाला ऐलान करता सूरज ग्रहण दे विच कोई भोजन नहीं पाएगा। हुण कल्याणा जी ने वेख्या भी आह तरीका वधिया ही, ये बेदात तेरी दातार सच्चे पातशाह का शुकराना किया। सतगुरु अमरदास जी ये तू ही खेड़ बनाई आ। हुण ध्यान सारिਆਂ ਦਾ इधर हो जाऊगा तो राजे तक पहुंच हो जाएगी, क्योंकि अग नहीं बालनी किसी ने भी। भाई कल्याणा जी ने अग बाली, सेवकां नूं कहा भी लंगर तैयार करो, लंगर तैयार करके होका दिता, गुरु का लंगर तैयार है बई आ जाओ छक लो जिन्हें छकना। हुण जिहड़े बेचारे गरीब लोग सी भुखे मोहरे बात पाई तो कहंदा टुक, गरीब नूं की विहारा वहूरा नाल ते ग्रहणां नाल जिहड़े भुखे सी लोग भज के आ गए, पंगतां लग गईयां, हल्ला मच गया, कोई सिख आया। राजा हरी सैन कहन लगा लियाओ बन के, एक नहीं सुनी अपील दलील ते ओनू हवाला च बंद करता। पहलिया समयां च किला हुंदा सी, किले दे उत्ते दरवाजे दे उत्ते महल हुंदा सी ते थल्ले बंदी खाना हुंदा सी। राजा हरी सैन दा उपर महल आ, थल्ले भाई कल्याणा जी जिहड़ा बाबा जीवन सिंह दे वडेरे, बाबा बुढ़ा जी दे छोटे भरा ओ बंद करते आ, नाल ही 5-4 सिंह ने जिहड़े सिख जिहड़े बंद करते। शामां पईयां ते रह रास दा पाठ शुरू हो गया, बड़ी मिठी रसना दे नाल पाठ होया। फिर गुरु नानक शब्दां दा पाठ होया, गुरु अमरदास जी दी बाणी दा पाठ होया, फिर सिमरन होया। जिहड़ा राजा हरी सैन सी ना, ਉਹਦੇ नाल दे लगदे राजे सारे दुश्मन सी ते बड़ी टेंशन सी, बड़ा चिंतित सी ते बाणी सुन सुन के अंदरों शरीर नूं ठंड पैंदी आ। गुरमुख प्यारिओ आ मत्था टेकन जोगी जगह छड्ड के बैठो, संगत ने मत्था टेकना वो रस्ता बना के बैठो। हुण जदों गुरबाणी दे शब्द कन्नां विच गूंजे ने ते ठंड पई है, थोड़ी शांति आई है। कहन लगा भी आ मिठे मिठे गीत कौन गा रहा? कहन लगे जिहड़ा बंदी खाने च सुटिया सिख हो गा रहा। तुहाडा बापू बापू कल्याणा जी ये जदों इतिहास सुणाउंदे आ ना कड़म चौधरी, उदों कहंदे एक सिख, कदी ना नहीं लिया भी कल्याणा हो, एक सिख कह के टाल दिंदे आ। ओ भाई कल्याणा जी गुरु का बेटा मजहबी सिख एडे एडे साधु होए ने तुहाडे। उन्हें हरी सैन ने बुलाया, कहन लगा भी उन्होंने बुला के लियाओ, हाथ जुड़ गए आ। कहन लगा सिखा आ किहदी बाणी पढ़दा पिया? कहन लगा भी बड़ा रस आया। अगों बाबा जी कहंदे भी ये गुरु नानक दी बाणी है, कल ताती ठंड हर नाओ, ये ठंड पाउंदी है। कहन लगा सिखा मेरे कोल मखमली गद्दा, चंदन दी लकड़ दा पलंगा है, चवर झुलन डे आ, आनंद बनिया, अतर फलेला फैलियां ने 4 चपेरे, मैनू नींद नहीं आ रही, मैनू चैन नहीं आ रहा। तू बंदी खाने विच बंद है, मच्छर आ, उत्थे बिच्छू आ, ठूहे आ, कन खजूरे आ, ते उत्थे गर्मी भी अतदी है, किसी पास रोशनी नहीं। तू उत्थे भी खुशियां दे गीत गा रहा। ते अगों बापू ने पता की आख्या, बाबा जी ने कल्याणा जी ने, कहन लगे राजन तेरे कोल तन सुख आ, मेरे कोल मन सुख आ। इन्हां ने उत्थे कईयां ने नाम लिखता मन सुख।
वो शब्द सी। कहन लगे भी राजन तेरे कोल तन सुख आ, मेरे कोल मन सुख आ, इस करके तन तो तेरा सुखी है, मन सुखी नहीं है। ते जदों मन सुखी हुंदा ना, ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਬਿੱਛੂ ਠੂਏ ਤੇ ਕੀ ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਨ ਸੋਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਚਰਖੜੀ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮਨ ਸੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਗੱਲ ਗਈ ਉਹ ਬਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮਨ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ ਸੁੱਖ, ਇਹਦਾ ਦਾਤਾ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ उस दाते कोल मैनू लै जाओ तो मैं मन सुख लैना। महाराज कहते भी दाते कोल मैं जा नहीं सकता। कहते वजह, कहते भी उन्होंने ड्यूटी लाई है मेरी भी मैं लैके जाना है लक्कड़। गोंदवाल सतगुरु नगर वसा रहे आ, वो नगर वसा रहे ने, तो उस नगर की लक्कड़ की जिम्मेवारी मेरी लाई आ। जिन्ना चਿਰ लक्कड़ नहीं पूरी हुंदी उन्ना चिर सवाल खड़ा नहीं हुंदा भी मैं जावां। ते लक्कड़ पूरी हो भी जावे ते जिन्ना चिर सतगुरु दा हुक्म नहीं हुंदा, जिन्ना चिर हुक्म नहीं हुंदा, महाराज दा हुक्म नहीं आउंदा, उन्ना चिर तो मैं जा ही नहीं सकदा। राजे ने अपना वजीर बुलाया, कहंदा भी जिन्ने लक्कड़ हारे ठेकेदार सारिਆਂ ਨੂੰ बुलाओ। स्पैशल सभा लाती। ਉਹ ਸਭਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਰੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਉੱਤੋਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੱਤਣ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗਧਿਆਂ ਤੇ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਵੜ ਵੜ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਚੀਰ ਚੀਰ ਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਗਏ। ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਕੜ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਜਨ ਚਲੋ, ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ। ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਐਸੀ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਪੱਤਨ ਤੋਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਆਣੀ ਪੱਤਨ ਕਹਿੰਦੇ। फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी के जो दर्शन करन गया तो 7 राणियां सी, जिहड़ी छोटी राणी सी उन्हें घुंड कढ़ लिया। घुंड कढ़ लिया तो सुभावक ही सतगुरु ने बचन किया सी, कमलीए पिता नूं मिलन आई है तो घुंड कढ़ लिया। साधु बोले सह सुभाए, साध दा बोलिया दिरथा न जाए। वो जिहड़ी कमली हो गई, कमली हो गई, लीड़े पाड़ ते जंगल नूं चली गई। काफ़ी समा राजा वो खुशियां लैके गुरु दियां वापस भी परत गया। एक दिन वो सिख दा मैनूं नाम विसर गया है, वो भी तुहाडा जी। लकड़ा लैन गया, वो कमली जिहड़ी उत्थे तुरी फिरदी सी, वो अगों मारदी सी। उहनूं जबरदस्ती फड़ के उहदे उत्ते चादर पाई, उहदे सिर ते हत्थ रख के ते मूल मंत्र दा पाठ कीता। वो शांत हो गई। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਤਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਪੜਾਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੱਤਨ ਤੋਂ ਅਕਬਰ ਲੰਘਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ 5 ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੋਧਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਇਸੇ ਪੱਤਨ ਤੇ ਆਏ, ਅਕਬਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਡਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਮੋੜਾ ਗਿਆ ਪੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਐਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਸ ਹੁਣ ਲੋੜ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਚਨ ਆ, ਇਸ ਜਗ में कोई जागत रहे साबत वस्त ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਤੇ ਲਈ ਵੇਖ ਤੇ ਭਲਿਓ ਲੋਕੋ ਮਾਇਆ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੇਖੀਦਾ ਵਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਛੋਟਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੋਲਕ ਲਾਓ ਤੇ ਉਸ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਤੇ ਐਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗੋਲਕਾਂ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਸਾਗਰ ਬਣਦਾ। ਸਾਗਰ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਗਰ ਆ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਗਰ 'ਚ ਜਾਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਗਰ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜੂ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਮਿਲ ਸਾਗਰ ਬਣਿਆ। ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਸਾਗਰ ਬਣਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੂੰਦ ਤੁਸੀਂ ਜੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਢੇਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸੇ ਕਰਨ ਡਏ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਧਾਰੀ ਜੱਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ 60-70 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਸੀਂ 50,000 ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਪਾਸਟਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਲ ਮਿਸਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਏ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਮਾਇਆ ਮੰਗੋ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬੰਦੂਕਾਂ ਮੰਗੋ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿੰਘ ਮੰਗੋ। ਜੇ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਰਫਤਾਰ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ ਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਜਲਾਦ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਲਾਦਪੁਣਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਣੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੱਤਾ ਏ, ਪਰ ਇਹ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਮਜਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜੱਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਰਖਾਣ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਵਿਦਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋੜ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਗੋਲਕਾਂ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤਰਨਾ ਦਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਜੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ
ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਜਲੇਬਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਡਲਿਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ। ਬਗੈਰ ਮਾਇਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਸਾ ਉਦਮ ਮਾਰੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ, ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ 100 ਬਾਏ 100 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੀ ਪਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੈਠੇ ਆਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਮੀਂਹ ਨੇਰੀ ਆਈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਆ। ਜਥੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮੋਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ 52 ਕਾਰੀਗਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜਾਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਆ ਸਕੇਤ ਮੰਡੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਜੀ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੰਡੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਔਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਪਲੰਘਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਹਰੀ ਸੈਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਆਨੰਦ ਬਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਉਹਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਾਈ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਸ਼ੰਕਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੰਕਾ? ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਗਿਆਸੂ ਬਣਨਾ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਪੰਡਤ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਉੱਲੂ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਡਤ ਕੋਟਵਾਲ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਉੱਲੂ ਆ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਉੱਲੂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਗਿਆਸੂ, ਜਗਿਆਸੂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਜਾਗ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਆ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਾਈ ਹੈ ਸਖੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਲੇਖਾਂ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਮਿਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਦਾ ਪਲੰਗਾ ਲਵਾਇਆ। ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਲਿਆਣੇ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਤਾ, ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
बाबा कल्याणा जी कहते भी दस बच्चा की बात की है। कहता जी एक शंका खड़ा हो गया। बाबा जी कहने लगे हुण की शंका खड़ा हो गया। कहता जी मैं जो गया है तुसी भी नाल सी ते सतगुरु गुरु अर्जन देव जी कीर्तन करते पे आ ते शब्द पढ़िया लेख ना मिटाई हे सखी जो लिखिया करतार। ते जे लेख मिट ही नहीं सकते ते गुरु की शरण च आउण दा की फायदा। ਉਹਦੇ मत्थे ते रखिया हाथ इदा करके बाबा कल्याणा जी ने कहते तेनों अज की रात विच इहदा जवाब मिल जाएगा। जा एवें शंके नहीं करी दे गुरु ते, अज तेनों जवाब मिल जूगा। जा आराम जा कर जाके सौ। रात पई सौ गया। जो सौ गया ना सुते पै नूं सुपना आया मर गया। 7 जन्म भोग लिया। 7वां जन्म चंडालां दे घरे, चंडालां दे घरे जन्मिया। विआह हो गया चंडालनी दे नाल। 14-15 बच्चे हो गए ने। भुखे मरदे बच्चे भी आप भी। ते एक दिन चंडालनी लड़दी आ बच्चों वास्ते कुछ खाण नूं लिया ते जंगल च चल गया। पीलां दा बूटा, एक पीलां दा बूटा बड़ा कच्चा हुंदा। हुण थल्लों थल्लों ते जानवरां ने भी खा लियां ते लोकां ने भी खा लियां। पीलां उत्ते आ, पीलां तोड़न वास्ते उत्ते चढ़िया, तोड़ तोड़ के झोली भरी जांदा। टाण कच्चा सी, टुट गया, डिग पिया, धौण दा मनका टुट गया, मर गया। जदों उत्तों डिग्गा ना एकदम एडा खतरनाक, अपने नाल भी कई बारी वापरी होगी। ऐसा कोई बंदा नहीं जिहदे नाल ना इस तरह की कोई घटना वापरी होवे। तबक के उठिया, साह चढ़िया ते साह चढ़िया ते एकदम जिहड़ा लागे नौकर संतरी सी भज के गया, पानी लैके आया ते कहन लगा भी कोई डरावना सुपना देखा। मूँह तो बोलिया नहीं जाता, साह चढ़िया ते इशारा किया भी हाँ बड़ा बुरा सपना देखिया। पानी लिआंदा ते मूँह च पा के पानी ते करूली कीती। जो करूली की ना, जड़ियाँ पीलां ते चढ़े ने 2-4 पीलां खाधियां सी, वो पीलां दे बी मूँह चों डिगे बाहर। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। पीलां दे बीज डिगे। एक शंका होर खड़ा हो गया, एक मुक्या नहीं अजे, दूजा होर खड़ा हो गया। मन च सोचिया, नींद नहीं आई, इको ही विचार चलदी भी अज जो जावांगा ना ये दोनों ही पूछांगा। ते उधरों भाई कल्याणा जी ने हुक्म भेजता भी चल राजन दरबार चलीए। आ गया, फिर आके लगा गल करन, कहंदा नहीं हुण मेरे नाल नहीं, मेरा काम जिहड़ा सी करता, हुण चल पातशाह नाल गल करनी जाके, मेरे नाल नहीं करनी कोई गल। चुप कर गया भी गुरु नूं पुछूंगा जाके। जो अगे गया तो गुरु ने बोलन का मौका नहीं दिता। कहन लगे राजन जाओ फटाफट तैयार होके आओ, शिकार नूं जाना। हुण शंके दोवें विच ही रह गए। शिकार नूं जाना गुरु ने कहता। कहंदा भी बाबा जी, बाबा कल्याणा जी नूं कहंदा महाराज मैं तो कहन लगे शंके ही निवृत्त होण डे तेरे, जो सतगुरु कह रहे ने तू वो कर। फटाफट गया, तैयारी हो गई, धौंसे नगारे आ गए, घोड़े आ गए। सतगुरां दे नाल शिकार नूं निकलिया। ते शिकार दा एक रूल हुंदा अज भी, जिहदे अगों शिकार निकलदा उही घोड़ा लाउंदा मगर। हिरन निकलिया, राजे ने मगर घोड़ा लाता। जो घोड़ा लाता मगर आ जिहड़ा राम तीर्थ वाला थां है ना, इत्थे भील वसदे हुंदे सी। ते जदों ये जंगल दे विच गया ते वो हरन ते पता नहीं किधर लोप हो गया। साह चढ़िया, थकिया, पसीनो पसीनी होया। ये जिहड़ी छपड़ी सी, ये झील सी बड़ी वधिया। ते इत्थे लागे घोड़े नूं 2 मिनट थल्ले लटाया, पानी पूनी पियाया, घोड़े दे मत्थे ते मारिया पानी, आप दियां अखां ते छिट्टे मारे, पानी पूनी पीता। ते दरखत सी, ठंडी छां सी, ते उत्थे लेट गया। अपना सुभाਅ है बंदा पंजाबी, जिथे भी बहिंदा लेट जांदा। लेट गया ते जिवें ही लेटिया उधरों उही भीलनी जिहड़ी सुपने च दिसी सी, नाल ही बच्चे बालन सुक्का लैके आउण डे। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ। ਉਹ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਠਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਸੋਨਾ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੀਰੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲੋ ਘਰੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਤਬਕਿਆ। ਆ ਤੀਜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੋਰ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਗਈ। ਮਨ ਚ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹਾਂ, ਆ ਕੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ
ਉਹ ਖਿੱਚਦੇ ਵੀ ਘਰ ਚੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਚਲ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ, ਚੱਲ ਘਰੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਚੱਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਖੋ ਥੱਲੇ, ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਰਾਜਨ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਬੀਲੇ ਕੋਲੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਸ਼ਕੇਤ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਛੜਿਆ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੇ ਪੀਲਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲ ਗਿਆ ਏ, ਉਹੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਸੀ, ਮੁਖੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫਨਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ। ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਅੱਧ ਸੜੀ ਜੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਆਇਆ। ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣਾ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਉਲਝ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸ਼ੰਕਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੇਖ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੇਖ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, 7 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਵਕੀਲ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਜੱਜ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਫਾਂਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਐਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਫੀਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਬਈ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਚਾਵਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫੀਸ ਡਬਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਚਾ ਹੁਣ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਸ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਚਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫੀਸ ਰੱਖੋ, ਬੰਦਾ ਬਚੇਗਾ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੰਘਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਤਖਤਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਲਾਦ ਨੇ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵਕੀਲ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਲਾਓ ਥੱਲੇ, ਲਾਓ ਥੱਲੇ, ਫਟਾਫਟ ਲਾਓ ਥੱਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਥੱਲੇ। ਉਹਨੇ ਬੰਦਾ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ, ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਜਰੀਆ ਫਾਂਸੀ, ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢ ਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਿਆ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ 7 ਜਨਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਖ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਗਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੂਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣਾ ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਉਹਦੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 2 ਜਰਨੈਲ, 5 ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਮਾਰੇ, ਤੇ ਆਮ ਸਿਪਾਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਝਟਕਾ ਕੇ
ਤੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਉਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੱਟ ਖੜਕੇ ਲਏ ਆ, ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਜਬੀ ਸੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੱਸੋ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੁੱਢਾ ਜਵਾਨ ਕੋਈ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਸ ਜੱਟ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਮਜਬੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹਨੇ ਜੱਟ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਘਰੇ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ? ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਤਾ ਏ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਲੈਣ। ਇੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣੇ ਦਾ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਏ, ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਨੇ ਸਕੇ ਸੀ, ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਰਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲਵਾੜੀ ਜੇ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਜੇ। ਉੱਠੋ ਜਾਗੋ ਨੀਂਦ ਤਿਆਗੋ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਸਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਸਲ ਆ ਤੇ 1300 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਆਪਾਂ ਰੱਖਣਾ 100 ਸਾਲਾ। ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਾਨੀ ਰਗਰੇਟਾ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੰਨੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬਾਨੀ ਰਗਰੇਟਾ ਏ। ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੱਧਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਢੇਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ 100 ਸਾਲ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਰੰਗਰੇਟੇ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਮਨਾਉਣ। ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਨੀ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਖੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਸ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ। ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੌਰੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਬਾਬਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿਓ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਰਵਾਂ ਪੂਰਾ। ਆਖਰੀ ਦਮ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਦੇਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਇਆ ਨਾ ਚਾਟੀਵਿੰਡ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦਿਓ ਸੀਸ। ਦਾਸ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ। ਸੰਥਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਚਲਾਉਣ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬੁਲਾਓ। ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।